सिस्टरले नि सोध्नु भएको छ हाउ टु ह्यान्डल रिलेसनसिप वेयर देयर एक्जिस्टिङ साइन अफ बिङ युज भन्नुभएको छ. Yes, so see, people will use only a person who is very useful. So you have to be very thankful for being used, and then you have to take a rational decision. तर त्यो डिसिजनले चाहिँ तपाईलाई गिल्टको स्टेटमा चाहिँ लिएर नजाओस् हैन. So every emotionलाई ह्यान्डल गर्नको लागि, even I'll repeat again, that's only through the breathing practice. Because this is only the scientific evidence you will see anywhere. कुनै पनि मेडिसिन खाएर तपाईको गिल्ट रिग्रेट जाँदैन. You have to throw it out. जस्तै तपाईले मोबाइलमा 10 वटा एप्लिकेसन खोल्नु भएको छ नि मोबाइल के हुन्छ एकदमै ह्याङ हुन्छ हैन. सो यु डु रिसेट या त रिस्टार्ट के गर्नुहुन्छ त्यसलाई फर्म्याट गर्नुहुन्छ. इट्स द सेम थिङ फर्म्याटिङ आवर माइन्ड. अल द नेगेटिभ इमोसनलाई फर्म्याट गर्नु पर्यो. द्याट इज ओन्ली पोसिबल थ्रु ब्रेथ. अरु कुनै पनि टेक्निकै छैन. And once you start living in present moment, then only you have no emotion attached. जस्तै पास्ट को कुरा याद गर्नु भयो भने नर्मली के फिलिङ आउँछ त एन्जाइटी फियर एन्जाइटी रिग्रेट गिल्ट छ हैन. 90% of our emotion. If you think of a future, there is always doubt and a fear. हैन दो हामीले फ्युचर एकदमै भविष्य र उज्जवल देखे तापनि के हुन्छ त फियर डाउट हुन्छ. तर राइट नाउ दिस मोमेन्ट नो फिलिङ इज देयर इन योर माइन्ड. गिल्ट पनि छैन, रिग्रेट पनि छैन, फियर पनि छैन. If you close your eye and feel right now this moment, no any feelings are coming. So यही मोमेन्टमा बाँचिराख्न सिकाउनु, वर्तमानमै बाँचिराख्नुको लागि चाहिँ श्वास मात्र एउटा यस्तो कनेक्टिङ लिङ्क हो जसले हामीलाई एक्सटर्नल एक्टिभिटीबाट इन्टरनल हाम्रो वर्ल्डमा लिएर जान सक्छ. सो कसैले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो हाउ टु मेन्टेन युर रिलेसनसिप हैन. भेरी गुड क्वेसन एन्ड अल द युथ माइट बी willing to hear this answer. The first thing I would say, love yourself, and once your mind is very calm and very peaceful, you can love other person pani haina. So if you are a guy, you have to be very careful about woman emotion because ladies are made up of full of emotion haina. So यो सबै प्र्याक्टिस को लागि त पहिला आफूले आफूलाई बुझ्न जरुरत छ. With certain pranayama breathing practice, once your mind is so calm, you can handle any situation being very stable, you know. And if you are a female and you are asking this question, you have to really take care of man ego because men are made up of full of ego. Even if your boyfriend is ekdamai laddu pidu, he doesn't know anything, but you have to keep on boosting his ego like, oh god, you are so good, you are superhero, you know everything, you are such a good person, you know. So this is how you have to handle the man ego. And then suddenly they will start feeling good. And for the female, you have to be very careful and take care of their emotion. And because they are very emotional, despite of anything, if they are crying in the movie, एकदमै के पनि रुने सिनै छैन भन्दै why are you crying? You are so stupid भन्ने हैन. It's okay, let her cry. And so this is how if you take care of her emotion, everything will be fine. हजुर यो योगाकै अथवा यो मेडिटेसनकै कुरा गरौँ न हैन. पछिल्लो समयमा चाहिँ यो व्यापक रूपमा बढ्यो. त्योभन्दा अगाडि पनि जुन हामीसँग त थियो नि यो मेडिटेसनको कुरा गरौँ या भनौँ के भयो भन्दाखेरि वेस्टर्न कल्चरले चाहिँ यसलाई सर्टिफाई गरेर यो चाहिँ राम्रो हो भनेपछि मात्र हामीले किन फलो गर्ने. यस्तै हाम्रो थुप्रै जस्ट मेडिटेसन जस्तै थुप्रै अरू पनि छन् हैन. हामीले चाहिँ आफ्नो किन युज गर्ने, उनीहरूले सर्टिफाई गरेपछि मात्र हामीले फलो गर्ने त. एक्ज्याक्टली. यो त अब हामीबाट नै चेन्ज लिएर आउनु पर्यो नि हैन. अब यो त 5000 6000 साल अगाडिदेखि आएको यु नो हैन. भारत वंश हुँदाखेरिदेखि नै नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान when it was a one जुन यो भागवत गीतामा पनि सुन्नुभयो होला हजुरहरूले हैन. when it was one तबदेखि नै यो योगा त तबदेखि सुरु भएको. all this karma yoga, sankhya yoga, all this yoga started, bhakti yoga, it started from here. But now it has gone to the western and then they are more into physical. But even if you understand now, Western take yoga as a physical exercise, which is not true. And for the real meditation, they come to India and Nepal to practice. So, यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा. And then we all should practice. हामी Indonesia जाँदाखेरि everyone knows about yoga. Everyone knows about this Hindu thing. So let us not go for a religion. But everyone understand the value of yoga. Yoga doesn't carry any religion factor.
तर हामी नै यही बसेर हामीलाई नै भ्यालु छैन के योगाको मेडिटेसनको हाउ इट वर्क्स भनेर सो मेरो तपाईँ बिङ अ प्र्याक्टिसनर तपाईँलाई चाहिँ एउटा क्वेसन छ क्या लाइक अब यो भनौँ न साथीहरूलाई भन्ने यस्तो कुराहरू भन्यो भने दे डोन्ट बिलिभ क्या बिलिभ भन्दा पनि उनीहरूलाई काहीँ कतै कतै बिलिभ छ तर प्र्याक्टिस गर्ने या भनौँ न यतातिर लाग्ने मेडिसिन भन्दा पनि किन यो अल्टरनेटिभ युज नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले खासै रेस्पोन्स राम्रो दिँदैन कि भनौँ न योगा गर्ने मेडिटेसन गर्ने अथवा भनौँ बिङ नेवार होइन मासु नखाने भनेपछि त एकदम बिल्ला हान्ने के गर्छ क्या you will be boycott त्यस्तो गर्छन् अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्झाउने होला फर्स्ट थिङ त हामीले धेरै कसैलाई पनि फोर्स गर्न मिल्दैन वी क्यान जस्ट टक अबाउट द बेनिफिट अफ द योगा एन्ड बेनिफिट अफ इटिङ भेजिटेरियन फुड जहाँ चाहिँ धेरै प्राणा क्यारी गर्छ जस्तै फर्सी खानुभयो सागपात खानुभयो जुस खानुभयो भने यु सडनली फिल सो लाइट एन्ड एलिभेटेड होइन एन्ड यु क्यान कन्सन्ट्रेट अन यो पढाइमा पनि यता उति अब यो त फेरि अहिले टाइम पनि हामीसँग कम छ है सो यु डोन्ट गो टु फोर्स देम अर कन्भिन्स देम But when you speak with conviction, just say for example, if I go and say to someone, seeing my life, they will start practicing. मेरो example दिनु पर्दा पहिला मेरो साथीहरु म आर्ट अफ लिभिङ लागेपछि मेरो सबै साथीहरु हरायो मेरो एयर होस्टेस साथी मेरो होटलको साथी because my life was totally different एकदमै यु टर्न भएको मेरो आर्ट अफ लिभिङ आएपछि हैन so but I was not in a tragedy or some यस्तो मोमेन्टमा थिए भने तापनि what हैन के फरक त परेन I am now in a good path I am following a good thing, uplifting my energy and the society by doing something very good. So you don't have to force them. You just talk to them benefit about this program and benefit about yoga. Hello everyone, welcome back to another episode of Talk Series with Friends. Of course, for those who are new, welcome to the family. I hope you all are doing great and well. This is your host, Sadhana Bal. So we are gathered here again today in this virtual speaking platform, Talk Series with Friends, continuing our series of podcasts designed by Design Master and supported by Innovation, Technology and Entrepreneurship Center. And of course, thanks to all our supporters for donating a small amount of money to keep us encouraged to do better. So, before starting this session, talking about our program, our session, it is a fun talk series for the purpose of promoting public speaking and communication, and of course, to talk the things of knowledge. We try not to work as a bridge of to enhance someone's skill like हामीलाई यसमा चाहिँ सबैजनाको स्किलहरु डेभलप गर्ने नै हाम्रो यसको मेन मोटो रहेको छ सो थ्यांक यू एभ्रीवन अहिलेसम्म सपोर्ट गरिरहनु भएको छ एन्ड सो यसलाई चाहिँ हामीले तपाईहरुले गएर चाहिँ लिंक्डइनमा फेसबुक पेजमा ग्रुपमा गएर चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो अगेन म सबैलाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु मेरो सबै साथीहरु स्टिल हाम्रो यो सिरिजलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउनमा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र साथीहरु सबैजना जसले चाहिँ स्टिल सपोर्ट गरिरहनु भएको छ सो यो भन्दै चाहिँ म आई वुड लाइक टु एउटा सानो कुरा ड्रप गर्न चाहन्छु सेसनमा पुग्नु भन्दा अगाडि अफ कोर्स अहिलेको सिचुएसनमा हामीले यो कुरा नगरिकन कुनै पनि कुराहरु स्टार्ट गर्दा चाहिँ अलि अधुरो जस्तो देखिन्छ सो सबैलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्टे सेफ स्टे हेल्दी ह्यान्ड वासहरु गर्नुहोस् मास्क लाउनुहोस् पब्लिक एरियामा जाँदाखेरि एन्ड अफ कोर्स सोशल डिस्टेन्स चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्नु होला गभर्नमेन्टले दिएको इन्स्ट्रक्सन पनि प्रपरली फलो गर्नु होला किनभने यो हामीले भाइरसलाई एलिमिनेट गर्नको लागि नै यो गभर्नमेन्टले हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सो अब चाहिँ म आजको सेसनमा चाहिँ हाम्रो अनदर एउटा गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा पर्सनालिटी हुनुहुन्छ एकदम इन्स्पायरिङ पर्सनालिटी उहाँको चाहिँ जति पनि मैले इन्फर्मेसन अथवा इन्ट्रोडक्सन दिँदा चाहिँ कम छ जस्तो लाग्छ पर्सनली भन्नुपर्दा सो रियाजी हुनुहुन्छ आजको हाम्रो गेस्ट
रियाजीलाई चाहिँ म एकदम पर्सनली चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. वी आर भेरी ह्याप्पी एन्ड अनर्ड टु हेभ यु इन दिस प्रोग्राम. सो सी इज रियाजीको इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा चाहिँ सी इज टिचर एन्ड कोअर्डिनेटर एट आर्ट अफ लिभिङ फ्याकल्टी फर नेपाल. एन्ड उहाँले चाहिँ रिसेन्टली धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि इन्टरभ्यू दिनुभएको छ अबाउट योगा अनि हेल्थ, मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड. सो आजको टपिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड छ. तपाईँहरूले देख्नु पनि भइसक्यो, हाम्रो टपिक नै मेन्टल वेलबिङ रहेको छ. यसै बारेमा चाहिँ हामी रियाजीसँग केही कुराहरू गर्नेछौँ. साथीहरू सरी ल, मेरो अलिकति घाँटी पनि हल्का एट द मोमेन्टमा चाहिँ मेरो अलिकति प्रब्लम भएको भएर चाहिँ एक्सक्युज मी त्यसको लागि चाहिँ. सो रियाजी, वेलकम टु द सो. Thank you so much, Sadhna ji. It's my pleasure to be here in your such an amazing thing. हजुरले जसरी भनिराख्नु भएको थियो, this is the platform for all the public speaking, जति पनि स्पिकरहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूको लागि चाहिँ. So it's such a wonderful thing and I am glad to be part of this youth initiation. Thank you so much. Okay रियाजी, thank you so much. अनि सन्चै हुनुहुन्छ रियाजी? Yeah, very much good अहिले हैन. So एकदमै आई एम गेटिङ मोर टाइम टु गो इनवर्ड, मोर टाइम टु हुन्छ नि इन्ट्रोस्पेक्ट एन्ड स्पेन्ड मोर टाइम टु माइसेल्फ, विथ माइसेल्फ. सो इट्स लाइक गोइङ गुड. ओके, लकडाउन हेज बिकम एन अपर्च्युनिटी फर मी चाहिँ. हजुर. सो अर्को एउटा सानो अनाउन्समेन्ट पनि गर्न चाहन्छु म रियाजीहरूलाई, केही पनि कुरा सोच्नुभन्दा अगाडि. सो हाम्रो यो थ्रुआउट द सेसन कसैलाई पनि केही क्वेसनहरू छ भने एन्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कमेन्टमा पनि, कमेन्ट बक्समा पनि आफ्नो क्वेरिजहरू ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ एनी टाइम इन बिट्विन जुन हाम्रो सोको. सो अनि अर्को पनि एउटा अनाउन्समेन्ट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हाम्रो सेसन सकिसकेपछि लास्टमा म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु, सोध्नेवाला छु भनौँ. अनि त्यो बेला चाहिँ जसले राइट एन्सर दिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम इन्स्ट्यान्ट 50 अथवा 100 है, कति पोसिबल हुन्छ त्यसको चाहिँ रिचार्ज कार्ड पाउनुहुनेछ. एउटा अनाउन्समेन्ट एउटा. मुभिङ अन. अब रियाजी, सबैभन्दा पहिला हजुरलाई चाहिँ अब वाट इज मेन्टल हेल्थ अकर्डिङ टु यु भनेर सोध्छु. हजुर मेन्टल वेलबिङलाई चाहिँ हजुरले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? बेसिकली मेन्टल हेल्थ इज एन्ड मेन्टल वेलबिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो इट्स लाइक भेरी इन्टिग्रल पार्ट अफ आवर सेल्फ कि होइन. नर्मली हामीले कि फिजिकल हेल्थलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएर हुन्छौँ, तर मेन्टल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट होइन. र मेन्टल हेल्थ इज वाट वी थिङ्क होइन, वाट वी फिल एन्ड हाउ वी रेस्पोन्ड to that situation is that mental health हैन. र यसको वेलबिङ को चाहिँ असाध्यै नै अहिले जरुरत पनि छ. र अहिले यो कोभिड को कारणले चाहिँ दिस हेज हाइप टेकन अ हाइप हैन इन आवर सोसाइटी कि मेन्टल हेल्थ पनि त्यति नै जरुरत रहेछ है. मान्छे फिजिकली फिट भएर मात्र चाहिँ नहुने रहेछ. when a person is sitting alone and when a person is thinking something, how is he thinking? Is that thought चाहिँ त्यस्तो because our thought is so powerful हैन. हुन्छ नि संकल्पको सृष्टि भन्छ नि हैन. वाट एभर वी थिङ्क इट स्टार्ट टु मेनिफेस्ट हैन. सो मेन्टल हेल्थ इज सो क्रुसियल एन्ड इट्स अल अबाउट आवर थट एन्ड आवर रियाक्सन अन द्याट थट एन्ड हाउ वी अल फिल हैन, इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल वेलबिङ. सो आई वुड लाइक टु एड अ स्मल थिङ यसमा. Since I am a follower of Art of Living and I am a teacher, so His Holiness Sri Ravi Shankar ji भन्नुहुन्छ कि a strong mind can carry a weak body, but a strong body cannot carry a weak mind. हैन. So हाम्रो शरीर चाहिँ एकदम स्वस्थ छ, तर मनमा चाहिँ मन चाहिँ यति धेरै नेगेटिभिटीले भरिया छ and you are not strong enough inside भनेदेखि चाहिँ that's not a healthy you, हैन. So this is what I would like to say about mental health. हजुर, थ्याङ्क यू रियाजी. अनि अब मेन्टल हेल्थ भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी सबैले आफूलाई मेन्टली स्टेबल छौँ भनेर हामी भन्दै हिँड्छौँ र हामी त्यही सोच्छौँ. अभियसली हामी जे गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी मेन्टली ठिक छौँ. र त्यो कुराहरूलाई नर्मली एफेक्ट गर्ने
फ्याक्टर अथवा भनौँ यस्तो सिम्पटम आयो भने चाहिँ यु आर नट वेल मेन्टली भन्ने खालको छ त रियाजी यस्तो के? डेफिनेटली सी अब कसैलाई त्यही कुरा भन्दाखेरि अलिकति मात्र हर्ट हुन सक्छ बिकज एभ्री सोल आई वुड से सोल है त एभ्री सोल हेज अ डिफरेन्ट एन्डुरेन्स पावर हैन कसैले फर एक्जाम्पल अब युथकै कुरामा गर्दाखेरि पनि कसैलाई चाहिँ अब रिजल्ट अलिकति नराम्रो आए पनि हाँ के भएर भनेर इजिली लेट गो गर्न सक्ने हुन्छ भनेदेखि कसैलाई चाहिँ त्यही कुराले नि भित्रभित्र सप्रेस गर्न सक्छ कि दबाएर अझ धेरै सफोकेट गर्न सक्छ हैन सो देयर आर भेरी सच थिङ हैन जस्तै सिम्पटम्सको कुरा गर्नु हैन आई थिंक दैट वाज योर क्वेशन हजुर पार्टनरजी हजुर रियाजी yeah so this is what I was saying ki there are certain and the repetitive thoughts aune haina ani fearful anxiety these all seems to be tend to be like we are not mentally very strong inside let go jati dherai hami let go garna सक्दैनौ I think that's one point सो अहिले के रियाजी हैन अहिले हामीले सुन्दै गर्न आइरहेको छौं अलिकति स्याड हुनु अथवा केही कुरा पनि हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ डिप्रेसन भएको भन्ने कुराहरू गर्छौं म एकदम डिप्रेस छु अनि हामी फिजिकली चाहिँ अहिले केही इलनेस भयो भने हामी अभियसली डक्टरका भिजिट गर्छौं तर व्हाट अबाउट मेन्टली थिङ जसले चाहिँ हामीले अलिकति नर्भस हुनु अथवा एन्जाइटी हुनु त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डिप्रेसनसँग एकदम इजिली त्यो वर्ड क्यारी गर्छौं सो यसलाई चाहिँ हजुरको भ्यू के भन्न चाहनुहुन्छ डिप्रेसन एन्ड फिलिङ डिप्रेस एन्ड क्लिनिकली डिप्रेस्ड इज टु डिफरेन्ट टर्म हैन आई एम फिलिङ डिप्रेस भन्नु माने इट्स भेरी सर्ट टर्म थिङ तपाईको ब्रेकअप भयो फर द मोमेन्ट यु आर फिलिङ भेरी डिप्रेस हैन त्यसलाई हामीले डिप्रेसनमा गयौं भन्न मिल्दैन हैन so every other person is feeling depressed at any point of their life in one or some other way now, even me if I have to say before coming to Art of Living even I was going through some certain such situation but that doesn't mean I was in a depression state ma so feeling sad let's not replace with I am depressed feeling sad is momentary हाम्रो जति पनि भावनाहरु छ यो एकदमै मोमेन्टरी हुन्छ and if we surround with such people who is very charismatic who can help you to come out of that all this situation भनेदेखि the feeling sad is like very temporary this is what I would like to say so please let us understand depression or feeling sad feeling depressed is two different terms हैन so depression is alikati in the other stage of your life it's very chronic and then acute हजुर अनि जस्तै स्टेज हुन्छ नि रियाजी हामीले फिलिङ स्याड हुनु बिस्तारै त्यो साथी can you talk louder किन मलाई अलिकति सुन्न हजुरको प्रश्न चाहिँ अलिकति I have to be very near हुन्छ रियाजी जस्तै हामीले जस्तै स्टेजहरु भन्छौं रियाजी अब क्रोनिक भन्नुभयो डिप्रेसन चाहिँ एकदम क्रोनिक स्टेज हो हामीले एकदम यसलाई इजिली क्यारी गर्न मिल्दैन स्याड हुनु अर्कै कुरा हो डिप्रेसन अर्कै कुरा हो सो यो यसको डिस्टेन्सहरुमा चाहिँ के छ स्टेजहरु हुन्छ कि एक्कासी जम्प हुने हो कि अथवा प्याटर्न भनौं है ओके सी यसको टेक्निकल टर्म पुरै चाहिँ मलाई पनि इभन आई डोन्ट नो बिकज आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन हु will not let person to go till the depression stage ma haina so the beginning stage I wouldn't say ki there is a certain stage but definitely suruma ta feeling ekdamai aloof hunu remaining ekdamai silent feeling hopeless and you feel like I can't do anything in your life in my life bhane thoughts aunu this all are the first stage of depression this is what I have also studied haina त्यसपछि अब अनेकौं लतमा लाग्नु एडिक्सनमा लागेर we try to come out of that हैन but बिस्तारै के हुँदै जान्छ त when it becomes your habit and when त्यो हाम्रो स्पिरिचुअल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ if I have to say कि when हाम्रो शरीरमा हाम्रो एनर्जीको मात्रा कम हुँदै जान्छ नि then you are in that stage of depression हैन सो जति हाम्रो यो शरीर त एउटा प्राण शक्तिले हाम्रो शरीर चल्ने हो हाम्रो जीवन चल्ने हो life force energy so when our life force energy is depleting
then we start feeling depressed, and the suicide is the last stage. जब कि तपाईको शरीरले पुरै नेगेटिभ एनर्जीले कभर अप गर्छ, then only that things comes there, the depression भनौं न last stage हैन. So but the first stage you can see any kid who is एकदमै silent, अनि अहिलेको बच्चाहरु पनि हेर्नु न, they feel like they know everything but deep inside they don't know anything हैन. they talk like they know whole life, entire life is थाहा छ जस्तो गरेको कुरा गर्छ हैन. So these are all that stage, no patience, एकदम एन्जाइटी अट्याक हैन, प्यानिक अट्याक आउनु, फियरफुल हुनु, सानो सानो कुरामा डिल्युजन हुनु, हेलुसिनेसन हुनु. These are all the terms and symptoms and the stages of depression. हजुर रियाजी, हजुरले भर्खरै प्राणा भन्ने शब्द युज गर्नुभयो, यसलाई अलिकति यसलाई चाहिँ हल्का भनिदिनुहोस्. Okay, so it's very interesting. हामीले स्पिरिचुअलिटीमा भनौँ न योगा प्राणायाम जति पनि गर्छ, यो गर्नुको कारण चाहिँ के हो त, हामीले हाम्रो शरीरमा भएको प्राण शक्तिलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नु हो हैन. सो आवर बडी हेर्दाखेरि बडी जस्तो मात्र लाग्छ, बट देयर आर भेरियस लेयर अफ एक्जिस्टेन्स. हाम्रो अस्तित्वको केही स्तरहरू छन्. पहिलो त शरीर भयो हैन, त्यसपछि श्वास. शरीर त एउटा सोफामा पनि हुन्छ, हाम्रो पनि हुन्छ, तर के फरक छ, श्वास फेर्छौं हैन. त्यसपछि ह्युमन बिङको एक्जिस्टेन्समा माइन्ड हुन्छ, एन्ड देन देयर इज इन्टेलेक्ट, कि गलत सही छुटाउने इन्टेलेक्ट पनि हुन्छ. त्यसपछि मेमोरी हुन्छ, बिकज देयर इज सम मेमोरी, सो वी क्यान अलवेज आइडेन्टिफाई द थिङ हैन, मेमोरी. अनि त्यसपछि इगो, द्याट इज द एकदमै सर्टल लेभलमा, एन्ड द अन्तिम चाहिँ के हुन्छ त, सेल्फ. देयर इज 7 लेभल अफ एक्जिस्टेन्स हैन. सो यो जस्तै हामीले श्वास छैन भने त हाम्रो के एक्जिस्टेन्स चाहिँ भएन हैन. इट बिकम्स लाइक अ बडी हैन. सो बडीको लेभलमा हामीले के एक्सरसाइज गर्छौं हैन, तर श्वासको लेभलमा हामीले के गर्छौं त, द फुड फर द सोल इज प्राणायाम. सो प्राणायाम माने प्राणलाई हामीले एउटा डाइरेक्सन दिने. देयर आर अलरेडी अ एनर्जी, यसलाई चाहिँ एनर्जी पनि भनिन्छ र चाइनिजमा चाहिँ ची भनिन्छ हैन. सो यो प्राणा लाइफ फोर्स एनर्जी जति हामीले प्राणायाम योगा गरेर यसलाई अपलिफ्ट गर्छौं नि, जति एलिभेट गर्छौं, त्यति यु विल ह्याभ द मोस्ट पोजिटिभ फिलिङ एन्ड द इमोसन, like you always feel very happy. Even in an adverse situation you feel like it will go, it will just pass away, and that thing will develop automatically in your mindset हैन. So this is how prana works in our body. तर यदि हाम्रो प्राणाको फ्लो डाउनवर्ड छ भनेदेखि चाहिँ we start feeling very depressed, anxiety, fearful, doubt, यो सबै आउने चाहिँ it's all because of the movement of the prana. हजुरहरूले यतिकै पिक्चर पनि देख्नु भयो होला हैन, त्यो 7 वटा चक्र जस्तो 7 चक्र. So it means that is the what do you say, center of energy. एउटा चक्रबाट अर्को चक्रमा फ्लो हुँदै it should flow upward हैन. जति अपवर्ड फ्लो हुन्छ हाम्रो ऊर्जा, त्यति we feel very light, very positive and confident. जति हाम्रो प्राण डाउनवर्ड फ्लो हुन्छ, त्यति we feel negative and doubt. So it's very easy to work on prana level. हजुर भनेपछि हजुरले चाहिँ यसमा यस्ता एउटा एक्सरसाइज अथवा कुनै योगा, कुनै पनि एउटा टेक्निकली एउटा कुनै एक्टिभिटी छ, त्यस्तो कुरा गर्नुभयो नि त रियाजी? Yeah, with any pranayama, any breathing practice, किनभने यो प्राणा भने चाहिँ हाम्रो श्वास भन्दा पनि सूक्ष्म लेभलमा छ हैन. सो एनी प्राणायाम प्र्याक्टिसले चाहिँ हाम्रो प्राणलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्छ. नट ओन्ली एक्सरसाइजले हाम्रो फिजिकल उसमा गर्छ, तर विथ ब्रिथ यदि हामीले एक्सरसाइजलाई पनि ब्रेथसँग चाहिँ हामीले कोरिलेट गर्यो भनेदेखि चाहिँ इट इन्हान्सेस आवर प्राणा. एन्ड अल्सो थ्रु फुड, डिफ्रेन्ट चिजबाट चाहिँ हामीलाई प्राण प्राप्त हुन्छ. सो रियाजी, अब अर्को चाहिँ के सोध्न मन लाग्यो भन्दाखेरि, जस्तै अब हामीलाई टेन्सन भयो, डिप्रेसन भयो भने डिप्रेसनसम्म नपुगे पनि एउटा कुनै स्टेजमा हामीलाई हल्का मेन्टली हामी अलिकति अरूभन्दा डिफ्रेन्ट खालको अलिकति सेप भयो भने हामी डक्टर कहाँ जान्छौँ. सो तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी प्रिफर गर्नुहुन्छ, डक्टर कहाँ जानु या अथवा कुनै पनि योगा अथवा कुनै पनि प्राणायाम भन्नुभयो यसबाट हुने, अथवा मेडिसिन खाएर हुने, अथवा यो दुइटै गर्दा हुने, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? और यसमा कुनै स्टेज हुन सक्छ कि? See what I say भनेदेखि चाहिँ
इट्स गुड टु गो टु डक्टर हैन एकदमै हजुरको अब कुन स्टेजमा छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यु क्यान गो टु डक्टर इट्स नेभर रङ थिङ टु भिजिट अ डक्टर हैन तर इट्स अलवेज गुड टु वर्क अन योर सेल्फ दिस इज वाट आई से जस्तो फर इक्जाम्पल मैले तपाईँले डक्टर कहाँ त जानुभयो एउटा मेडिसिन लिएर आउनुभयो हैन त मेडिसिन लिएर आएपछि त्यो डक्टर कसैले चाहिँ भन्यो यो मेडिसिनको चाहिँ साइड इफेक्ट हुन्छ है भनिसकेपछि our mind is so tangible हैन के हुन्छ suddenly a thought will be created there ओहो यसको त साइड इफेक्ट छ हैन then we start thinking प्लस हजुरको अब घरको मान्छेले भन्छ यताले भन्छ यसको त साइड इफेक्ट छ अरे भनेपछि इभन त्यो मेडिसिनको साइड इफेक्ट छैन your thoughts are so powerful it starts manifesting as a side effect हैन because of that thoughts तर if you work on yourself see depression हुने नहुने it's up to us and if you can be so weak at one time you can be strong at the same time so it completely depends upon us and so with the practice of pranayama and yoga definitely you will come out of this depression this is what I can guarantee हैन किन भनेदेखि औषधिले हाम्रो के हुन्छ त सिम्पटम्स दबाएर राख्ने त हो हैन तर रुटबाट नै त्यो निकाल्नुको लागि त we have to go through it so this is how 5-6,000 years ago ayurveda was यो evolved भएको र अहिले पनि everyone is practicing ayurveda but because रुटबाट नै यो कज निक्लेर गएपछि मात्रै हामीलाई के हुन्छ त then we start feeling natural healing भन्छ नि हैन so it's better I feel it's better to go for a natural healing and which I also did हजुर सूर्यजी अब मेन्टलकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एज अनुसारको चाहिँ मेन्टल स्टेटहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर बुझिँदै आएका छौँ जस्तै ओल्ड एजको मेन्टल स्टेट डिफ्रेन्ट हुन्छ भने चाइल्डहरूको छुट्टै हुन्छ र एडल्टहरूको छुट्टै हुन्छ युथहरूको होइन त्यसरी हामीले बुझ्दै आएको छौँ त अहिलेको हकमा चाहिँ अब मेन्टलकै कुरा गर्नुपर्दा मेन्टल हेल्थकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट भनौँ अथवा सुसाइड भनौँ हरूको न्युजहरू चाहिँ बाहिरिएको छ सो नर्मली यसलाई चाहिँ यो फ्याक्टरहरू छ एफेक्ट गर्ने भन्ने यस्तो केही छ अनि त्यो फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले ओभरकम चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ So, yeah, different people have the हामीले अब adult child या त old age people भन्नु हैन सबैलाई तर if you have noticed people whose suicide is between age 18 to 34 35 हैन suicidal tendency चाहिँ त्यति एजको व्यक्तिलाई मात्रै आउँछ अरूलाई चाहिँ though they have a depression होला they have a stress level होला but they don't commit all these things हैन जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरुको बडीलाई चाहिँ हार्मफुल हुन्छ हो कि हैन have you noticed that thing have you ever heard 60-70 वर्षको मान्छेले सुसाइड गर्यो rarely right rarely they suicide it's only 18 to 34 but why because they are not able to handle their energy level you know this is what we say energy level youth अवस्थामा यति धेरै एनर्जी हुन्छ तर त्यो एनर्जीलाई हामीले राइट डाइरेक्सन दिने हो भनेदेखि they can become so creative हैन and they can do so many things in this society for the society and the nation हैन तर के हुन्छ कि राइट डाइरेक्सन नपाएर पनि हो हैन युथ अवस्थामा चाहिँ दिस अल थिंग्स so many energy but so little things to do हैन त्यो हुन्छ अब जुन चाहिँ हाम्रो ओल्ड एज पिपलमा चाहिँ के हुन्छ less energy but so many feeling and so many willingness to do something हैन त्यो हुन्छ यता चाहिँ के भयो त एडल्टमा चाहिँ you have lots of energy but less opportunity हैन so अर्को बच्चाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ it totally depend upon your upbringing हैन how that kid is हैन and we can't say that kid is depressed I don't see any kid as a depressed kid बच्चा कुनै पनि जन्मिने बेलामा we don't see कि यो बच्चा त कस्तो evil बच्चा रहेछ कस्तो depressed बच्चा रहेछ no it's all because of your situation your parental upbringing thing यो कारणले चाहिँ it's a reason for them to attempt all these things रियाजी मलाई चाहिँ एउटा कुरा रियलाइज भयो कि तपाईले कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो टाइममा चाहिँ यति एनर्जी हुन्छ नि त हैन
भनौँ ओल्ड एज भन्दा बढी इनर्जेटिक छौँ नि त हामी इन टर्म्स अफ आई डोन्ट नो म चाहिँ फिजिकली भनौँ न के गरौँ भइरहेको छ माइन्डमा बोथ वेमा हामी एकदम इनर्जेटिक छौँ अहिले होइन तर हामीले चाहिँ त्यो तपाईले भन्नुभएको जस्तो त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर के गर्न नसकेर हामी चाहिँ झन् त्यसबाट चाहिँ प्रोडक्टिभिटी निकाल्न नसकेको होला कि सो द्याट एक्ज्याक्टली बिकज अफ युथमा यति धेरै एनर्जी छ होइन यति धेरै दे वान्ट टु डु बट दे डोन्ट ह्याभ द अपर्च्युनिटी हाउ टु डु अन्त यो ट्र्याक पनि त राइट छैन नि अब के हुन्छ स्ट्रेस कहिले हुन्छ मान्छेलाई too many things to do हैन too little time and no energy at all that is one thing जब हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ you can't change the time त्यही नै 24 hours हैन अनि you can't change your work या त एजुकेसन जस्तो तपाईको यति किताब पढ्नै पर्ने छ कलेजमा you can't change you have to give that exam but के हुन्छ त टु लेस एनर्जी जब ऊर्जै हुँदैन शरीरमा तब देन वी स्टार्ट फिलिङ डिप्रेस वी स्टार्ट फिलिङ भेरी मच यो के अरे एन्जाइटी एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु डु एनिथिङ दिस इज वाट इट ह्यापन्स इट्स अल द प्ले अफ एनर्जी आई वुड से सो तर यही एनर्जीलाई हामीले राइट ट्र्याक दिने हो भने युथहरूलाई दे विल बिकम अ वन्डरफुल मतलब फिनोमिनल आर्टिस्ट अर क्रिएटिभिटीमा उहाँहरू यति धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज एग्रेसन एन्ड डिप्रेसन देयर इज नथिङ एल्स दे क्यान डु एक्ज्याक्टली अनि वाट योगा डज भनेको चाहिँ जति मान्छेहरू अलिकति बुढापा हुँदै गयो उनीहरूसँग इनर्जी त कम हुन्छ होइन तर उहाँहरू चाहिँ अलिकति मेन्टली स्टेबल हुने हो कि आफूलाई इनर्जीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने आध्यात्मिक हुनुहुन्छ नि त झन् अनि तर इनर्जी त कम छ अनि योगाहरू गर्ने त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू त्यहाँबाट पनि इनर्जी पनि बढ्यो होइन तर हामीसँग चाहिँ अहिले इनर्जी छ एनर्जेटिक छौँ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्दैन गर्दैनौँ And त्यो एनर्जीलाई पनि ब्यालेन्स गर्नको लागि we need a stable mind because म चाहिँ सधैँ के भन्छु भने the age of 20-21 देखि हाम्रो 28 सम्म चाहिँ it's a very crucial age for us to decide our life entire life either you want to pursue higher education or you want to do something for the nation or you want to get married and settle down हैन at the age of 50-60 वर्षमा what decision you have to take there is nothing you just have to sit eat play with your grandkids या त आफ्नो छोराछोरीसँग yes or no हैन so this is the stage where we need a clarity in our mind what I really want to do so clarity mind को लागि त we have to practice some sort of this all activities like yoga and 20 minutes of pranayama which will directly our emotion is connected with our breath हैन so अलिकति मात्र श्वासलाई एडजस्ट गर्ने हो भने देखि you will know the real what do you say कि आफू भित्रकै यति धेरै कला चाहिँ हामी आफूलाई थाहा हुँदै जान्छ कि like what you really are what you are and what you can do and I feel every person is so potential he or she can do whatever he or she thinks of हजुर भनेपछि हामी डे टु डे लाइफमा चाहिँ एभ्री टाइम हरेक कुरामा इन्गेज भइरहेको हुन्छौँ तर हामीले चाहिँ आफूले आफ्नो मेन्टल अथवा माइन्डलाई चाहिँ फोकस अथवा अझ त्योभन्दा बढी क्रिएटिभिटी हुन सक्थ्यो होला जब हामीले आफूलाई टाइम दियो भने केही कुरा 5 मिनट टाइम निकालेर चाहिँ हामीले केही गर्यो भने अझ राम्रो बेटर हुन्छ भने त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ भने जस्तो मेसेज पनि भयो होइन लियाजी एक्ज्याक्टली सो मलाई चाहिँ एउटा इभेन्ट मेरै आफूसँग भएको इन्सिडेन्ट चाहिँ सेयर गर्न मन लाग्यो यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टपिकमा चाहिँ जान्छ होला सो सेयर गर्छु है साथीहरू सबैलाई पनि मैले भने सो फ्यु इयर्स अगो म चाहिँ त्यो बेला कलेजमै पढ्थेँ सो मलाई पनि अब यो मेन्टल इलनेस भन्ने बित्तिकै म पनि पहिला सुसाइडको थट्सहरू आउने खालको सिचुएसनबाट पनि भएर आएको हो मलाई लाग्छ सबैलाई एउटा मोमेन्टमा चाहिँ त्यो खालको थट्स चाहिँ आएको छ होला आई थिङ्क है अनि कलेजको चाहिँ इभेन्ट्स भन्नुपर्दा चाहिँ इन्सिडेन्ट्स भन्नुपर्दा चाहिँ यस्तो एउटा ठाउँमा ग्यादर भएको थियो सबैजना अनि हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर होस्टले चाहिँ एउटा मेसेज दिइरहनु भएको थियो एउटा टपिकमा अनि त्यो भन्दै चाहिँ मेरो माइन्डमा धेरै क्वेसनहरू रेज भइरहेको थियो अनि रेज भइरहेको थियो बोल्न मन थियो तर मनमा यति धेरै क्वेसन थियो तर त्यो बेला मेरो बोल्ने ह्याबिट थिएन पब्लिक स्पिकिङ त एकदम जिरो नै भनौँ अनि त्यो बेला चाहिँ मैले
हिम्मत गरेँ कलेजमा 12 क्लासमा हुँदाखेरि पनि म त्यस्तो थिएँ। अब किन त्यस्तो भयो त्यो चाहिँ म आफैलाई ब्लेम गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि एकदम क्वेसन राख्छु भनेर हिम्मत गरेँ। अनि त्यसपछि क्वेसन राख्नु थाल्दाखेरि चाहिँ लिटरली हातहरू एकदम कामे जस्तो, सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो, कुसमुकुस भए जस्तो, त्यो बोल्छु भनेर मुखबाट वर्ड निस्किनुभन्दा अगाडि दाँतहरू पुरै झिन्झिनाएको जस्तो, एकदम फ्रेन्ड हुन लाग्यो जस्तो खालको भयो क्या मलाई चाहिँ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ओ माई गड, दिस इज नट मी, दिस इज नट डन भने जस्तो खालको फिलिङ आयो। एउटा वर्ड बोल्नको लागि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। मलाई सायद कसैले त्यो बेला मैले के सेसनहरू लिएर चाहिँ अथवा कसैको मलाई यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर इन्स्ट्रक्सन पाएको भए सायद मैले त्यहाँ स्विच पनि हुन सक्थ्यो होला। तर म चाहिँ एकदम हेल्पलेस भएँ कि त्यो बेला, र मैले त्यो आफ्नो वर्ड पनि राख्न पाइनँ। अनि त्यस्तै कुराहरूलाई पनि हाम्रो सो पनि म्याटर गर्छ। त्यस्तै कुराहरू हामीले प्र्याक्टिस गर्नको लागि पनि हो, त्यहाँ पनि मैले जोडेँ। सो रिया चाहिँ अनि मेरो यो खालको प्रब्लम चाहिँ मैले हजुरलाई राखेँ, यस्तो भयो मलाई भनेर सेयर गर्न मन लाग्यो। हजुरले भन्नुभयो जस्तै होइन, डेफिनेटली मैले पनि आई हेभ बिन थ्रु दिस अल द सिचुएसन जुन हजुरले भन्नुभएको थियो। इफ आई हेभ टु रिमेम्बर 5 years ब्याक आई वाज नट अ पर्सन हु वुड फेस मोर देन 5 people होइन, त्योभन्दा ज्यादा म फेसै गर्न सक्दिनँ थिएँ। सो वाट एभर यु आर सेइङ इज सो गुड बिकज दिस अल कम्स अन्डर सफ्ट स्किल्स होइन। हामीलाई अहिले कलेजमा, स्कुलमा, घरमा के नै सिकाइन्छ र अल द एकाडेमिक क्वालिफिकेसन होइन, हाउ टु इन्हान्स आवर पढाइमा 80-90% त आउँछ। तर when we have to deal with the person, when we have to deal with some situation, या त when we have to deal with the mass, suddenly some sort of reaction happens हाम्रो बडीमा, यो सबै कुराहरू हुन्छ। and whatever you want to express you can't होइन। this is what I also used to be, and I tell you it was in 2014 सम्म I was like that. So the moment I entered in Art of Living and I started practicing यो सुदर्शन क्रिया, जहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा ब्रिदिङ प्र्याक्टिस गराइन्छ, रिदमिक ब्रिदिङ प्र्याक्टिस, जसले गर्दा चाहिँ इट हेल्प्स टु इन्हान्स आवर प्राणाको लेभल इन हाम्रो शरीरमा होइन। सो एभ्री डे यु फिल सो अपलिफ्टेड, सो कन्फिडेन्ट, एन्ड यु क्यान टेक द क्रिटिसिजम इजिली होइन, बिकज यु आर सो कन्फिडेन्ट इन योर सेल्फ एन्ड यु ट्रस्ट, यु बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेन्ड। ओके, you don't look here and there and the other third person to praise you and to make you happy for your state of mind. So this is how I also practice in sadhana ji sanga. I am very related with this issue, and then with all the practice in 5 years now, I take the courses for 1,000 people, sometimes 500 people. I keep on meeting new people and giving interview and all those things. So I feel everyone should practice on soft skill development rather than this dominant skill हैन। dominant skills भने हाम्रो इन्टरभ्यू सम्म जानको लागि चाहिने सर्टिफिकेट मात्रै हो। डेफिनेटली नलेज अबाउट सब्जेक्ट हुनै पर्छ। तपाईँ इन्जिनियर हुनुभयो भने सिलिङ र फ्लोरको डिफरेन्स थाहा हुनु पर्यो होइन। इफ यु आर अ डक्टर यु शुड नो द डिफरेन्स बिट्विन यर हार्ट एन्ड द किडनी। बट dealing with the situation, even if you are a doctor, but if you can't deal with the situation and with your own feeling, what the use of that certificate? So this is how we have to build our inner strength and develop garnai parcha. And then I feel every institution and every parent should start teaching their kids about this fact. हजुर अब अर्को चाहिँ मलाई के सुन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब मेन्टलमै रिलेटेड कुरा गरौँ। जस्तै हामीले सुसाइड गर्नु हुँदैन, हामीलाई थाहा छ। हामीले कुनै पनि यस्तो एक्सनहरू गर्नु हुँदैन। फ्यामिली छ, हाम्रो फ्रेन्ड छ भन्ने, रिलेटिभ छ, हामीसँग रिलेटेड मान्छेहरू छ, हामीलाई केही भयो भने नराम्रो हुने उहाँहरूलाई हो भन्ने कुराहरू पनि अभियसली सबैलाई थाहा नै हुन्छ। अनि पछि अझ स्पेसली चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जो मान्छेहरू आइडल पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ, एकदम ठुलो ठाउँमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हामीलाई एउटा आइडल इन्सपायर गर्ने मान्छे नै भनौँ, उहाँहरूले मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू प्रमोट गर्दै हिँड्नुहुन्छ। सुसाइड टेन्डेन्सीहरूलाई ब्यान गर्नुपर्छ, यसलाई आई मिन यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ किन भइरहेछ भनेर यसको चाहिँ रिजनहरू पनि निकाल्ने अथवा यसलाई एलिमिनेट गर्नको लागि धेरै कुराहरू ट्राई गरिरहनु भयो। हामीले देखिरहन्छौँ टिभीमा, धेरै सोसियल मिडियाहरूमा। बट देन अहिले चाहिँ 2-4वटा घटनाहरू यस्तो सुन्न आयो जुन चाहिँ इक्जाम्पलको लागि सुशान्त राजपुतै भनौँ, उहाँ
उहाँको अहिले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यस्तो मान्छेले यस्तो कसरी गर्न सक्नुभयो भन्ने यस्तो कुरा हाम्रै नेपालकै कन्टेक्स्टमा यामा बुद्ध हुनुहुन्थ्यो फ्यु इयर्स ब्याक उहाँले पनि सुसाइडै भनेर आयो उहाँको सो यस्तो चाहिँ किन भएको होला कि रियाजी लाइक उहाँहरूले नै त्यस्तो गर्ने र उहाँहरूले नै सुसाइड एटेम्प गरिरहनु भएको छ यो कुरामा चाहिँ अलिकति त्यस्तो नबुझ्या हो कि के होला हजुरलाई के लाग्छ यसमा चाहिँ म चाहिँ what I feel personally भन्दा चाहिँ promoting and practicing is two different thing हैन हामीले बाहिर गएर सुसाइड गर्नु हुँदैन see every other person can say this thing सुसाइड गर्नु हुँदैन it's not a good thing and all this thing but how often you are practicing it भन्ने कुरा पनि क्वेशन चाहिँ आउँछ के एउटा हैन and the next thing what I would like to say भनेदेखि suicide is not one day यस्तो तपाईको सडनली सोचेर गर्ने कुरा हैन के what I said भनेदेखि it's totally how our mind works at that stage of the time and how our prana level is हैन मैले भनिहालेँ नि हैन जब यो चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअलिटी माने इट्स अ फ्याक्ट यु क्यान गुगल इट अर युट्युब इट हैन हाउ प्राना वर्क्स इन आवर बडी यदि हाम्रो यो स्थूल शरीर चाहिँ सूक्ष्म शरीरले गर्दा चाहिँ चल्छ हाम्रो स्थूल शरीरमा खाना खाएर हामीले फिट गर्छौँ यो बडी बनाउने हैन हामी राम्रो देखिने द्याट अल इज द ग्रस लेभलको बडी भयो तर भित्र इनसाइड देयर इज अ शटल बडी जसको फुड इज प्राणा एनर्जी हैन तर जब हाम्रो यसमा चाहिँ तमस भन्ने एउटा टर्म छ कि हाम्रो एनर्जीमा पनि 3 लेभल छ सात्विक राजसिक एन्ड तमस जब हाम्रो तमसको मात्रा ज्यादा हुन्छ नि त्यो सूक्ष्म शरीर चाहिँ यो स्थूल शरीरबाट बाहिर निस्केर भाग्न खोज्छ कि दिस इज वेयर द सुसाइड केस कम्स हैन जब तपाईले एउटा जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि एउटा ज्याकेट लगाउनु भएको छ but that jacket is so tight it's shrinking you भनेदेखि what you feel you just want to open that jacket and throw it away right so the same thing happens in our body inside त्यहाँ हाम्रो 7 level of existence को अघि मैले कुरा गरेँ नि जब हाम्रो प्राणा एकदमै shrink भएर जान्छ नि हैन this body starts becoming so heavy for that shuttle body it want to go out from our हाम्रो जुन physical body बाट चाहिँ निस्केर जान खोज्छ के and there where the suicide term comes just motivating people talking about this thing I don't think it works until and unless we are not practicing it and जसले पनि practice गरिराख्नु भएको छ हैन even if they are suicide गरिसक्नु भयो भनेदेखि I feel they are in the middle point हैन materialistic life को पनि plus spiritual life को पनि they are practicing but they are yet confused यदि उहाँहरु spiritual को त्यो depth सम्म पुग्नु भएको छ भनेदेखि I tell you no one will suicide रियादी त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ के हुन सक्छ होला भन्दाखेरि फेसबुकको प्रोफाइलमा सबैजनाको प्रोफाइलमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्याप्सनमा पनि मोटिभेसनल कोट्सहरू हुन्छ अनि त्यसपछि पिक्चर्सहरू पनि एकदम ह्याप्पी मात्र हुन्छ होइन नो टक्स ओपनली अथवा स्याड कुरा केही गर्दैन सबैजना इन्फ्लुएन्सर छ नि त एक्चुअलमा त्यस्तो लाग्यो like you only got to know हैन सुशान्त सिंहको कति मिलियन फलोअर but he really had few handful of friend in his hand to share all his feelings हैन so I don't think just talking in the social media about this thing will definitely kehi na kehi awareness to create garcha but until and unless we don't practice it's very difficult for individual हैन 100 मा एक दुई जनालाई सुनेर ज्ञानले यो कुराबाट बाहिर निकाल्न सक्छ डेफिनेटली बट there are people जसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर नै then you can understand who you are who you really are and how to food this soul inside जहाँ कतै न कतै तपाईलाई भनिरहेछ कि I am depressed I am not feeling good I don't have friend it's somewhere someone is speaking within you हैन so त्यो सबैलाई फिट गर्नको लागि चाहिँ we have to practice एक्सक्युज मी रियाजी हजुर डाटा हेर्ने हो भने हामी के देखिन्छौँ भन्दाखेरि वेस्टर्न कल्चरहरूतिर चाहिँ यो सुसाइड केसहरू चाहिँ बढी छ है हजुर डाटातिर लाइकवाइज हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो जुन कल्चर छ या भनौँ यो योगा यो आयुर्वेदको हाम्रो पास्टको कल्चरहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिचिएर जुन वेस्टर्न कल्चरको एडप्सनतिर लागिरहेको छौँ त्यसले पनि कतै न कतै सुसाइडमा के हामीलाई हेल्प गरेर हो
यस मलाई पनि यही लाग्छ डेफिनेटली। अहिले के भइरहेछ हेर्नु त, युथहरू दे आर सो मच इन्डल्ज इन फेसबुक, युट्युब एन्ड अल दिस सोसियल मिडिया थिङ। तर हामीलाई हाम्रै एजसम्म पनि when we grew up we were more with family हैन, more with पूजा गर्दाखेरि एटलिस्ट एकछिन मम्मीसँग बसौँ हैन, केही न केही गर्दाखेरि भजन कीर्तन हुँदाखेरि यसो बसौँ। द्याट वाज द थिङ। सडनली समवेयर इन अ सर्टेन लेभल आवर एनर्जी वाज अपलिफ्टेड द्याट वे हैन, बिङ विथ द सराउन्डिङ अफ यर फ्यामिली एन्ड एउटा हुन्छ नि बोन्डिङ एन्ड बिलोङ्गिङ। यसले पनि के हुन्छ त एउटा सर्टेन लेभलमा चाहिँ तपाईँको एनर्जी अपलिफ्ट भइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई कसैले आएर गधा भन्दा कता न कता श्रिङ्क हुन्छ नि होइन, कता न कता यु फिल कि समथिङ ब्याड इज केही न केही त हुन्छ। तर कसैले आएर तपाईँको तारिफ गर्दाखेरि यु फिल सो डिलाइटेड, राइट? द सेम थिङ द एनर्जी वर्क्स इन भेरी सर्टल लेभल के। अब अहिले के हुन्छ all the negative news अनि I see even I have मेरो दिदीको नानीहरू हैन, they keep on saying YouTube मा this thing यो चाहियो त्यो चाहियो, they are so much forward than their age। उहाँहरूको उमेर भन्दा पनि अगाडि बढिसक्नु भयो कि they feel like life is in their tips of finger which is not true। अनि यही कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त ओभर एम्बिसियस, एज भन्दा ज्यादा एम्बिसियस हैन, त्यो कारणले पनि सुसाइडको लागि चाहिँ एन्ड नट एबल टु ह्यान्डल द सिचुएसन इज यो सबै केस। एन्ड आई फिल डेफिनेटली यो त वेस्टर्न ट्रेन्डबाट पनि हो। एन्ड द फुड इज अनदर भाइटल थिङ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्राण शक्तिमा धेरै नै इफेक्ट पार्छ। दिलीपजी हजुरले फेरि ह्यान्डल गर्नुभयो। हुन्छ ठिकै छ। सो अब हामी चाहिँ सेसनको एन्डतिर पुग्न लागिसक्यौँ। त्यो रियाजी एउटा क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब अहिलेको हामीले यो टपिकमा मेन्टल इलनेस डिप्रेसनको टपिकमा चाहिँ जति कुरा गरे नि कमी छ, 1 आवर त इनफै छैन। यसको यो चाहिँ एकदमै सिरियस टपिक हो जुन चाहिँ हामीले गर्नु पनि पर्छ। आजको यो सानो सेसनमा नि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, कति कुराहरू बाहिर पनि आयो। सो अहिलेको करेन्ट टाइमलाई चाहिँ जस्तै मेन्टल इलनेस भइसकेपछि हामी हस्पिटल जान्छौँ। अब अहिलेको हकमा त हामीले धेरै एक्सर्साइज, योगा, मेडिटेसनहरू सुनिरहेकै छौँ। सो यसमा चाहिँ लाइक के छ यसको हाम्रो योगाले कतिको इफेक्टिभ, अथवा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेको हकमा हामी जति छौँ जुन स्टेजमा छौँ त्यो स्टेजमा चाहिँ अब आजैबाट हामीले कुनै नै कुरा स्टार्ट गऱ्यो भने त धेरै राम्रो हुन्छ। आफूले गरिसकेपछि अरूलाई हामीले सजेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो कुरामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ इफेक्टिभ? या डेफिनेटली हेर्नुहोस्, योगाले हाम्रो रेगुलर प्र्याक्टिस अफ योगाले के हुन्छ, इट हेल्प्स यु टु इन्ट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ हैन, र इट विल डेफिनेटली ब्रिङ चेन्ज इन बिहेभियर त हाम्रो हुन्छ नै हुन्छ, र एउटा सेल्फ रियलाइजेसन पनि हुन्छ। र एभ्री पर्सन इज लुकिङ फर सेल्फ केयर एन्ड कम्प्यासन, लभ एन्ड अल दिस फिलिङ्स हैन। सो योगा विल टेक यु ब्याक टु यर रियल नेचर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले यो सिचुएसनलाई हेर्ने हाम्रो जति पनि यो भिजन चाहिँ हाम्रो एक्सपान्ड हुँदै जान्छ कि यु डोन्ट सी अ पर्सन एज जस्ट अ पर्सन, यु सी विथ एउटा कम्प्यासनको भावनाले हेर्छौँ क्या हामीले। एन्ड एभ्री सिचुएसनलाई हेर्ने हाम्रो तौर तरिका चाहिँ बदलेर जान्छ। बट वाइ? अब इफ यु हेभ सिन अन्य योगाको आसना देखेर कसरी यो हुन्छ भने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यु सुड डेफिनेटली जोइन सम प्रोग्राम एन्ड यु नो द डिफरेन्स होइन, हाउ इट वर्क्स इन्टरनली भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सो अर्को के हुन्छ त हाम्रो भावना चाहिँ हाम्रो श्वाससँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ। जस्तो वेन एभर यु आर फिलिङ एकदमै एङ्ग्री, तपाईँको श्वास के हुन्छ ऱ्यापिड, एकदम फास्ट हुन्छ। आई थिङ्क एभ्री वान अल द भ्युअर्स हेभ एक्सपिरियन्स दिस थिङ होइन। र अर्को तपाईँ जब स्याड डिप्रेसिङ न्युज सुन्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको श्वास अटोमेटिकली स्लो भएर जान्छ। यु हेभन्ट डन एनिथिङ, यु आर जस्ट फिलिङ डिप्रेस, तर स्लो डाउन हुन्छ श्वास। र वेन यु आर फिलिङ भेरी ह्याप्पी एन्ड जोयफुल, जस्तै एउटा सानो बच्चा हुन्छ नि, अलवेज इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट एन्ड फिलिङ सो जोयफुल, तब मात्र हाम्रो श्वास नर्मल हुन्छ होइन। सो अहिले चाहिँ के भइरहेछ त भावनाले चाहिँ हाम्रो श्वासलाई नियन्त्रणमा लिइरहेछ कि। सो भावना त हाम्रो छिनछिनमा बदलिरहेको छ, भावनामा त हाम्रो कुनै नियन्त्रणै छैन, तर श्वासको प्याटर्न पनि चेन्ज भइराख्यो
तर with the practice of yoga and pranayama and जुन मैले भने आर्ट अफ लिभिङमा हामीले सुदर्शन क्रिया गर्छौँ, इट्स अ रिदमिक पावरफुल ब्रिदिङ प्र्याक्टिस जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमोसनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ इन अ राइट वे हैन. यु आर फिलिङ भेरी डिप्रेस्ड, यु नो हाउ टु टेक फ्यु ब्रेथ इन एन्ड आउट एन्ड यु विल जस्ट बी सो काम. र जब हामी काम माइन्डमा कुनै पनि डिसिजन लिन्छौँ नि, द्याट डिसिजन विल नट गो अन भेन हैन, इट विल बी अ गुड डिसिजन. तर तपाईँ एकदम डिप्रेसिभ माइन्डमा अर्को डिसिजन लिनुहुन्छ के हुन्छ, यु विल जम्प इन्टु अनदर प्रब्लम हैन. सो योगा विल हेल्प यु टु हेभ क्ल्यारिटी इन यर माइन्ड हैन, एन्ड सेल्फ रियलाइजेसन पनि हुन्छ. एन्ड यु विल नो द रियल बिङ अफ यु एन्ड द ट्रुथ, वाट इज ट्रुथ भन्ने कुरा चाहिँ यु विल गेट टु नो थ्रु योगा. अनि के अरे यस्तै पाटन हस्पिटलमा जान्छौँ नि त होइन, लान्छौँ जस्तो मेन्टल भयो पाटनमा जहाँ भन्छ नि त हामीले त. अनि त्यस्तै पाटन हस्पिटल अब त्यस्तो अरू पनि छ मेन्टल इलनेसलाई क्योर गर्ने हस्पिटल छैन. त्यहाँनिर चाहिँ अभियसली योगाहरू मेडिटेसनहरू प्र्याक्टिस भएको छ कि छैन होइन, त्यो त मलाई थाहा नै छैन. तर हुनुपर्ने, अझै पनि बढी जोडसोडले गर्नुपर्ने अथवा उनीहरूले नि ल्याउनु पर्ने कि यस्तो क्याम्पेन, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ नि होइन, उनीहरूलाई थाहा छ त्यो कुराहरू जस्तो लाग्छ कि. या डेफिनेटली यो चाहिँ गभर्मेन्टको थ्रुबाट पनि हुनुपर्ने इनिसिएसन लिनुपर्ने हो होइन. तर अहिले चाहिँ वी आर भेरी लकी, अब इट हेज नट इम्प्लिमेन्टेड येट, बट यो चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै हाम्रो शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ अब योगालाई चाहिँ कम्पलसरी सब्जेक्ट बनाउनु भएको छ. सो यु अल नो ओन्ली 20 मिनट अफ मेडिटेसन इज इक्वल्स टु 8 आवर अफ स्लिप. तपाईँले सुतेर जति एनर्जी प्राप्त गर्नुहुन्छ 20 मिनट आँखा बन्द गरेर मेडिटेसन गर्दाखेरि यु गेन सेम एनर्जी. You are so alert and you are so in rest at the same time. So meditation is one of the source of energy, positive energy. हैन. So हाम्रो जति हामीले एनर्जी अपलिफ्ट गर्न सक्यो, जस्तै कहिले काहीँ त मोटिभेसनल स्पिच सुनेर पनि हामीलाई सडनली एनर्जी अपलिफ्ट हुन्छ. म्युजिक सुने बित्तिकै यु फिल सो गुड हैन, किनभनेदेखि हाम्रो यो जुन डोपामाइन हुन्छ नि हैन, डोपामाइन आई थिङ्क यु अल नो हैन, दोज हु आर साइन्स स्टुडेन्ट, हाम्रो जति डोपामाइन हाई हुन्छ देन वी फिल हाई. अनि मान्छेले चाहिँ आर्टिफिसियल स्टिमुलेन्ट युज गर्छ कि, जस्तै गाँजा अनि अल्कोहल ड्रग युज गरेर डोपामाइनलाई चाहिँ उनीहरूले बढाएर हाई फिल गर्छ. सेम थिङ यु विल गेट थ्रु मेडिटेसन. सो वाइ नट डु मेडिटेसन, वाइ टु गो फर विड एन्ड ड्रग हैन. अहिले एउटा उसमा चाहिँ क्लिनिक हस्पिटलमा चाहिँ रिसर्च भइरहेको रहेछ कि यो मेन्टल मान्छेहरूलाई चाहिँ सडनली अपलिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ डिप्रेस पर्सनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेरोटोनिन इन्जेक्सन दिँदो रहेछ होइन. सो त्यो सेरोटोनिन इन्जेक्सनले चाहिँ उनीहरूलाई सडनली त्यो हाई फिल गराउने हुने. एन्ड यु नो वाट, आर्ट अफ लिभिङमा हामीले जुन यो सुदर्शन क्रिया प्र्याक्टिस गर्छौँ नि, इट इन्क्रिजेस आवर सेरोटोनिन to double the same quantity they give to a depressed person every day. उहाँले injection. तर we have this skill in our hand. बिहान उठेर just 20 minutes of sudarshan kriya and breathing practice गरेर your serotonin has increased and you suddenly feel so happy, so confident, so motivated. You feel everyone is yours. I have to help to this person. You have lots of patience, हैन, respect, एउटा value हुन्छ कि. So it's all the chemical reaction happening within us. So I think your hospital they really have to understand this thing, and more of going commercial we have to give them a value based service. Okay? This is what I feel. हजुर, यो योगाकै अथवा यो मेडिटेसनकै कुराहरू हैन, पछिल्लो समयमा चाहिँ यो व्यापक रूपमा बढ्यो. त्योभन्दा अगाडि पनि जुन हामीसँग त थियो नि यो मेडिटेसनको कुराहरू या भनौँ के भयो भन्दाखेरि वेस्टर्न कल्चरले चाहिँ यसलाई सर्टिफाई गरेर यो चाहिँ राम्रो हो भनेपछि मात्र हामीले किन फलो गर्ने. यस्तै हाम्रो थुप्रै जस्ट मेडिटेसन जस्तै थुप्रै अरू पनि छन् होइन, हामीले चाहिँ आफ्नो किन युज गर्ने, उनीहरूले सर्टिफाई गरेपछि मात्र हामीले फलो गर्ने त. एक्ज्याक्टली, यो त अब हामीबाट नै चेन्ज लिएर आउनु पर्यो नि होइन. अब यो त 5000-6000 साल अगाडिदेखि आएको, यु नो होइन, भारत वंश हुँदाखेरिदेखि नै नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, when it was the one
जुन यो भागवत गीतामा पनि सुन्नुभयो होला हजुरहरूले हैन when it was born तबदेखि नै यो योगा त तबदेखि सुरु भएको all this karma yoga sankhya yoga all this yoga started bhakti yoga it started from here but now it has gone to the western and then they are more into physical but even if you understand now western take yoga as a physical exercise which is not true and for the real meditation they come to India and Nepal to practice so यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा हो and then we all should practice हामी इन्डोनेसिया जाँदाखेरि everyone knows about yoga everyone knows about this Hindu thing हैन so let us not go for a religion but everyone understand the value of yoga doesn't carry any religion factor तर हामी नै यही बसेर हामीलाई नै भ्यालु छैन के योगाको मेडिटेसनको हाउ इट वर्क्स भनेर सो मेरो पनि हजुरहरूलाई एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि I was just thinking few days back why did I join Art of Living भन्दाखेरि चाहिँ I realized at that point of life I was depressed हैन तर मलाई त्यति बेला त्यो फिल भएन but something pulled me from that situation and I got to enter in Art of Living and I was working in hotel pani so I used to be cabin crew त्यो भन्दा अगाडि so everything was fine पढाइ पनि राम्रो थियो पैसा पनि कमाइरहेको थियो but something was missing out there हैन त्यो inner satisfaction हुन्छ नि त्यो चाहिँ with the practice of yoga and with the practice of this pranayama I could realize कि what I can do really in the life भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यसपछि मात्रै त्यो क्ल्यारिटी आउँदै गयो कि what I am good at and what I should do how should I behave हैन अनि मलाई पढ्दाखेरि कति बेर लाग्ने रहेछ कुन कुरा मैले इजिली लिन सक्छु यो सबै सेल्फ रियलाइजेसन चाहिँ विथ द प्र्याक्टिस अफ योगा यो त मेन्टल लेभलमा भयो फिजिकल लेभलमा त मेरो एउटा नर्भै कमजोर हैन सो आई युज्ड टु हेभ अ भेरी ब्याड यो सिभियर सायटिका पेन सो आई स्टिल हेभ तर अहिले एकदमै मिनिमम लेभलमा 6 महिनामा एकचोटि हुन्छ सो विथ जस्ट प्र्याक्टिस अफ फ्यु आसना that has gone जबकि मलाई डाक्टरले लाइफ टाइम मेडिसिन र स्पाइनको चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको which is very scary and स्पाइनको अपरेसन are not always successful so it has a miraculous योगामा चाहिँ and the meditation when our mind is strong we can cure anything in our life so यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो अनि त्यस कारणले नै आई डिसाइडेड टु बी आर्ट अफ लिभिङ टिचर एन्ड वर्क विथ द युथ बिकज आई फिल युथहरू चाहिँ एउटा यस्तो स्टेजमा हुन्छ इभन आई हेभ गन थ्रु द्याट स्टेज होइन यु फल इन लभ सम ब्रेकअप ह्यापन्स एन्ड यु डोन्ट नो वेयर टु सेयर द्याट मोमेन्ट यु फिल सो स्याटर यु वान्ट टु किल यर सेल्फ अनि यो स्टेज पनि एभ्री वान कि त पढाइमा रिजल्ट राम्रो आउँदैन साथीले सबलाई जित्छ यु वान्ट टु स्टप लाइफ देयर So this is not the right feeling. त्यो मोमेन्टमा some people are lucky they come out of themselves like me, but some may not be that lucky. So यो सबै कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो रेगुलर जीवनमा इन्कल्कुलेट गर्न एकदमै जरुरत छ हैन to gain the inner strength. So the तपाईँ being a practitioner तपाईलाई चाहिँ एउटा क्वेशन छ के लाइक अब यो भनौँ न साथीहरूलाई भन्ने यस्तो कुराहरू भन्यो भने दे डोन्ट बिलिभ भन्दा पनि उनीहरूलाई कहीँ कतै कतै बिलिभ छ तर प्र्याक्टिस गर्ने या भनौँ न यतातिर लाग्ने मेडिसिन भन्दा पनि किन यो अल्टरनेटिभ युज नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले खासै रेस्पोन्स राम्रो दिँदैन कि भनौँ न योगा गर्ने मेडिटेसन गर्ने अथवा भनौँ बिङ नेवार होइन मासु नखाने भनेपछि त एकदम बिल्ला हान्ने त्यसो के गर्छ क्या you will be boycott. त्यस्तो गर्छन् अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्झाउने हो see first thing त हामीले धेरै कसैलाई पनि फोर्स गर्न मिल्दैन we can just talk about the benefit of the yoga and benefit of eating vegetarian food जहाँ चाहिँ धेरै प्राणा क्यारी गर्छ जस्तै फर्सी खानु भयो सागपात खानु भयो जुस खानु भयो भने you suddenly feel so light and elevated हैन and you can concentrate on your पढाइमा पनि यता उति अब यो त फेरि अहिले टाइम पनि हामीसँग कम छ है सो you don't go to force them or convince them but when you speak with conviction just for example if I go and say to someone seeing my life they will start practicing मेरो एक्जाम्पल दिनु पर्दा पहिला मेरो साथीहरू म आर्ट अफ लिभिङ लागेपछि मेरो सबै साथीहरू हरायो मेरो एयर होस्टेस साथी मेरो होटलको साथी because my life was totally different
एकदमै यु टर्न भएको मेरो आर्ट अफ लिभिङ आएपछि होइन. सो बट आई वाज नट इन अ ट्रेजेडी सम यस्तो मोमेन्टमा थिएँ भने तापनि वाट होइन केही फरक त परेन. आई एम नाउ इन अ गुड पाथ. आई एम फलोइङ अ गुड थिङ, uplifting my energy and the society by doing something very good. So you don't have to force them. You just talk to them benefit about this program and benefit about yoga. Sometime right time aako chaina bhane taple jati force gare pani they will never join. Even if they join they will not feel good. हैन. So it's okay. सबै जनाको लाइफमा आफ्नै डेस्टिनी र आफ्नो प्लानले आएका छन्. हामीले अवेयरनेस क्रिएट गर्ने हो. बाकी it's up to them. So we have to talk with conviction, not to convince them. हजुर राम्रो यो हालत के हुन्छ everything they want a scientific evidence हैन. So you have lots of evidence in YouTube and in Google. You can just show them how it works. हजुर खानेकुराको पनि भन्दिन रियाजी के खानेकुराहरुमा नि हामीले जस्तै यो खानेकुरा यस्तो खालको बिहेभियर भन्नुहुन्छ त के खानेकुरा. सो खानेकुरामा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ देयर आर 3 टाइप्स अफ फुड हैन. फुडलाई 3टा उसमा क्याटेगोराइज गरे हुन्छ. एभ्रीथिङ यो हाम्रो युनिभर्स इज अल्सो क्याटेगोराइज इन 3 डिफरेंट हैन. यो चाहिँ के हुन्छ त रजस तमस अनि सत्व. सात्विक राजसिक र तामसिक. तपाईको जस्तै सात्विक खाना जति खानुहुन्छ त्यति तपाईको एनर्जी अपलिफ्ट हुन्छ. जति सात्विक एन्भाइरोमेन्टमा बस्नुहुन्छ त्यति तपाईको एनर्जी चाहिँ एलिभेट हुन्छ. जस्तै यु गो टु द टेम्पल you suddenly start feeling so good and peace and calm हो कि हैन. You go to lake को साइडमा या त खोलाको साइडमा because त्यो खोलाको फ्लोइङ जति पनि बगेको खोलामा एनर्जी हाई हुन्छ. So you कतिजनाले यो एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ. You start feeling so good त्यो हावा and you want to be there for a long time हैन. त्यो सात्विक भयो. अर्को राजसिकमा नि एकदमै रेस्टलेसनेस हैन. too many activity, too many hustle bustle यो भयो. खानाको पनि त्यही हुन्छ. too many oily food, packeted food, धेरै स्वीट, धेरै घिउहरू सबै राजसिक खानामा आउँछ हैन. र सात्विक खानामा के आउँछ तपाईको यो सागपात, ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स अनि यो हाम्रो जुस, फ्रुट्स यो सबै सात्विक खानामा आउँछ. र राजसिक खाना भयो जति पनि चिल्लो चाप्लो धेरै गुलियो यो सबै यसमा आउँछ. अनि तामसिक फुड इज अल द डेड फुड जुनमा चाहिँ प्राण छैन. लाइक नन भेज, अल्कोहल यो सबैमा चाहिँ हाम्रो बासी खाना यसमा चाहिँ प्राण हुँदैन. द मोर यु इट तपाईको एनर्जी चाहिँ डिप्लेट हुन्छ. यु ड्रिंक एज अ भोलि यु क्यान फिल द एनर्जी इन यर बडी. कसरी डाउनवर्ड फ्लो यु आर फिलिङ सो डल एन्ड अल हैन. सो जब तमसको मात्रा हाम्रो शरीरमा ज्यादा हुन्छ, सुसाइडल टेन्डेन्सी, डाउट अन योरसेल्फ, होपलेस फिलिङ आउने, all because of that. Because जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन. जस्तो खाना खान्छौँ हामी त्यही बन्दै जान्छ. अनि एग्रेसन बिकज अफ नन भेज फुडको मात्रा धेरै भयो भने we feel that. But it's your choice हैन. I am not saying you have to be vegetarian. हजुर त्यही भएर खानेकुरामा पनि साथीहरू हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भनेर भनौँ. त्यो अनुसारको बिहेभियर ड्युरिङ यर एक्जाम हैन. याद गर्नुस् तपाईले एकदम चटपटा खाना खानु. राजसिक खाना इज ओके बिकज हामीलाई एक्टिभिटी पनि गर्न जरुरत छ. धेरै सत्व हाई भयो भने पनि फेरि एनर्जी मात्र हाई हुन्छ, निन्दा नलाग्ला हैन. यु फिल लाइक वर्किङ. तर एक्टिभिटी गर्नको लागि रजसको मात्रा जरुरी हुन्छ. बट तमस इज नट रिक्वायर्ड एट अल. मेरो क्वेसन चाहिँ साधनालाई है. साधना चाहिँ हेल्थ पर्सन पनि हो अनि ठ्याक्कै उसले त सजेस्ट गर्ने भनेको त मेडिसिन्सहरू हो नि त. कुनै पनि प्रब्लम, जोइन्ट प्रब्लम्स अथवा के आयो भने अब चाहिँ तिमीलाई सिरियसली होइन एन्सर दिस क्वेसन. कसैले आएर मलाई चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरू भइरहेछ जोइन्ट रिलेटेड, हात खुट्टा रिलेटेड भन्यो, तिमी मेडिसिन दिन्छौ, मुभहरू दिन्छौ होला, यताउति सजेस्ट गर्छौ होला. तिमी त्यो सँगसँगै तिमी योगा अनि मेडिटेसनहरू सजेस्ट गर्छौ कि नै? अब चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ मेडिसिन भनेपछि चाहिँ अब एउटा केमिकल हाम्रो बडीमा जान्छ. अभियसली त्यसले सर्टेन टाइमको लागि रिलिफ त गर्छ होला, तर त्यसले चाहिँ पछि गएर धेरै युज गर्यो भने चाहिँ अभियसली भाइटल अर्गनहरू हान्ने यो प्रकारको चाहिँ हाम्रो स्टडीमै छ. र अहिलेको हकमा चाहिँ सकेसम्म हामीले औषधि भन्दा पनि आफ्नो हातमा छ नि त्यो सबै कुराहरू. सो सक्छौ भने औषधिले भन्दा आफूले नै के गरेर हुन सक्छ. वक गर्ने हो कि, मर्निङ वक जाने हो कि, मेडिटेसन गर्ने हो कि,
एक्सर्साइज गर्ने हो कि मेडिसिनले काम नगर्ने होइन, गर्छ, तर मेडिसिन राखिसकेपछि केमिकलले त बडीमा छुट्टै प्रकारको अहिले रिलिफ पनि पछि गएर हार्म गर्छ नि त। खानु र नखानुमा धेरै फरक पर्छ। त्यही भएर म त्यही सजेस्ट गर्छु साथीहरूलाई पनि, तपाईँसम्म चाहिँ आफूलाई टाइम निकालेर दिनको अर्ली मर्निङ 10 मिनट मात्र भयो भने पनि आफूलाई टाइम दिने। 10 मिनट भनेको धेरै टाइम नै होइन, हामीले एकपल्ट मोबाइल हेरेर पनि सकिन्छ, त्यो टाइम हामीले त्यसमा युटिलाइज गर्न सक्छौँ। त्यो गऱ्यो भने हामी अझ बढी प्रोडक्टिभ हुन सक्छौँ भनेर नै त्यही भन्छु म। अभियसली योगा एन्ड नेचुरल एक्टिभिटीहरूमा नै एग्री गर्न चाहन्छु। अनि आई थिङ्क होइन, योगा सिकाउने मान्छेले भन्दा बढी बिरामी अनि त्यस्तो भेट्ने भनेको चाहिँ मेन हेल्थ सेक्टरमा भएको मान्छेहरूले हो नि त, भेट्ने बिरामीलाई अथवा त्यो प्रब्लम्सहरू आउने भनेको हेल्थ सेक्टरको मान्छेहरूले हो होइन। अनि स्टार्ट चाहिँ त्यहाँबाट धेरै गर्न सकिन्छ इनिसिएसन। या अहिले चाहिँ यो न्युरोलोजिस्टहरूले पनि दे हेभ स्टार्टेड रिफरिङ सुदर्शन क्रिया होइन, यो अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलको डक्टरहरू सबैले गर्नु पनि भएको छ। एन्ड दे सेड हाउ द हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ वेगस नर्भ एक्टिभेट हुन्छ, यो हाम्रो नर्भ इन द ब्रेन होइन, वान अफ द नर्भ वेगस नर्भले चाहिँ विच इज रेस्पोन्सिबल टु किप अस हेल्दी होइन। एन्ड जस्ट बाई प्र्याक्टिसिङ सुदर्शन क्रिया हाम्रो ब्रेनमा ग्रे म्याटर इन्क्रिज हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ इट हेल्प्स अस टु बी मोर क्रिएटिभ होइन। And also dopamine and serotonin, happy hormone, will be generated in the high level ma. So yeah, we should refer to every person to practice yoga and meditation. अब मेडिसिन लिनै पर्नेछ भनेदेखि त लिनु पनि पर्छ, बट तपाईको त्यो मात्रा कम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एन्ड विथ द प्र्याक्टिस बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। एन्ड आई हेभ मेड लट्स अफ यस्तो पेसेन्टहरू जसले चाहिँ डिप्रेसनमा गएर राति निन्दै नलाग्ने इन्सोम्निया थियो, उहाँहरूलाई कतिजनाको खुट्टै नचल्ने, बट दे हेभ स्टार्टेड डुइङ अल दिस प्र्याक्टिसेस एन्ड दे हेभ कम आउट अफ अल दिस इस्यु एन्ड हु हेज बिकम टिचर अल्सो अहिले आर्ट अफ लिभिङ। सो अहिले हामीले इन्टरेक्ट पनि गऱ्यौँ रियाजीसँग, साथीहरूले पनि गर्नुभयो, र अझ पनि साथीहरू के क्वेसन छ भने भन्न सक्नुहुन्छ, के क्वेरिजहरू। फेरि हाम्रो यो जुममा पनि एउटा नराम्रो समस्या, टाइम लिमिटेसन, ठ्याक्क जाने भएको कारणले रिया चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हतार छैन भने चाहिँ इफ एनी वान इज इन्ट्रेस्टेड क्वेसन्सहरू रेज गरौँ भनेर। हजुर, So yeah, question छ भने चाहिँ I will address, otherwise चाहिँ I was supposed to go to hospital, so 15 minutes we can extend, otherwise we can have next talk again. Question छ भने चाहिँ I'll take, otherwise चाहिँ it's okay. र अर्को कुरा चाहिँ if you want to get connected with me directly भनेदेखि पनि you can go and like my Facebook page Riya Thapa भनेर, and also you can come and enroll in our program which is starting from tomorrow morning 6:30 to 8:30 मा 4 days को प्रोग्राम छ, जहाँ चाहिँ तपाईलाई हामीले भनेका कुराहरू सुदर्शन क्रिया सिकाउँछौँ। And then with this सुदर्शन क्रिया practice you can take away home हैन, घरमा पनि कसरी नियमित प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकिन्छ। र यसले चाहिँ बिस्तारै हाम्रो कर्टिसोल स्ट्रेस हर्मोनलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर डोपामाइन एन्ड सेरोटोनिनलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। यु स्टार्ट फिलिङ सो गुड एन्ड ह्याप्पी एन्ड यु से कि वाइ आई एम फिलिङ सो ह्याप्पी हैन। यो चाहिँ धेरैको एक्सपिरियन्स पनि भएको छ। यो अहिले चाहिँ धेरै जसो काठमाडौँको कलेजहरूमा सिलेबसमै राखिसकेको छ यो प्रोग्रामलाई, एन्ड इभन इट हेज बिन रिसर्च एन्ड प्रुभड इन Harvard University and Stanford University how Sudarshan Kriya really works in our brain and in our central nervous system. So यो योगा मेडिटेसन चाहिँ हाम्रो बेसिक कोर्समा सम्हाल्नु पर्ने होइन र जस्तो लाग्दैन? Sorry? हाम्रो यो योगा मेडिटेसनहरू छ नि, हाम्रो जुन अब स्कुलमा पिटीहरू गराउँछौँ त्यस्तै गरेर योगा मेडिटेसन पनि स्कुल लेभलदेखि नै सिकाइयो भने त काइन्ड अफ बच्चाहरूलाई हुन्छ नि एउटा लाइफको लेसन्सहरू हुन्छ नि त, त्यो किन गरिएन त यसमा कुनै कोर्समा? यो त अहिले हाम्रो स्टार्ट हुनको लागि ऊ पनि आछ नि हैन, शिक्षा मन्त्रालयबाट नै अहिले चाहिँ स्कुलहरुमा चाहिँ योगा एन्ड चाहिँ कम्पल्सरी सब्जेक्ट बनाइसकेको छ। सो तर अब इम्प्लिमेन्ट त भएको छैन, अब सडनली यो सबै आयो कोरोना एन्ड एभ्रिथिङ, बट डेफिनेटली आई थिंक यो इयरदेखि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ होला।
बट हाई पेइङ स्कुलले त राखि नै रहेको हुन्छ होइन. बट आई फिल नट ओन्ली हाई पेइङ स्कुल, सबै स्कुलमा चाहिँ यो सुरु पनि गर्नुपर्छ र गर्ने कुरा पनि भएको छ. आई थिङ्क न्युजमै आएको थियो यो कुरा त. सो कसैले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, हाउ टु मेन्टेन युर रिलेसनसिप होइन. भेरी गुड क्वेसन एन्ड अल द युथ माइट बी willing to hear this answer. The first thing I would say, love yourself, and once your mind is very calm and very peaceful, you can love other person pani, hai na. So if you are a guy, you have to be very careful about woman emotion, because ladies are made up of full of emotion, hai na. So यो सबै प्र्याक्टिसको लागि त पहिला आफूले आफूलाई बुझ्न जरुरत छ. With certain pranayama breathing practice, once your mind is so calm, you can handle any situation being very stable, you know. And if you are a female and you are asking this question, you have to really take care of man ego, because men are made up of full of ego. Even if your boyfriend is ekdamai laddu piddu, he doesn't know anything, but you have to keep on boosting his ego, like, oh god, you are so good, you are superhero, you know everything, you are such a good person, you know. So this is how you have to handle the man ego, and then suddenly they will start feeling good. And for the female, you have to be very careful and take care of their emotion, you know, because they are very emotionally, despite of anything, if they are crying in a movie, ekdamai ke pani rune scene chaina bhandeko, why are you crying, you are so stupid bhanne हैन, it's okay, let her cry, and so this is how, if you take care of her emotion, everything will be fine. हजुर अनुसा श्रेष्ठजीले नि सोध्नु भएको छ, how do we handle our feelings or guilty भन्नुभएको छ. या मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो हरेक भावना चाहिँ हाम्रो श्वाससँग कनेक्टेड हुन्छ. अलिकति श्वासमा ध्यान दिनुभयो, प्राणायाममा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, तपाईँको इमोसन रुटबाटै निस्केर जान्छ. अल द गिल्ट, अल द इम्प्रेसन यु हेभ इन द पास्ट, इट सुड बी वास्ड अवे. जसरी हामी एभ्रिडे सावर लिएर शरीरको सबै मैला फ्याँक्छौँ, त्यसरी नै हाम्रो मनको लेभलमा कति मैला जमेर बसेको छ, त्यसलाई हामीले साबुन लाउन सक्दैनौँ एक्सटर्नल लेभलमा, बट इन्टरनल लेभलमा जति पनि प्राणायाममा ब्रिथिङ प्र्याक्टिस अनि मेडिटेसन गर्छ, इट इज रिलिजिङ अल द टक्सिन फ्रम आवर माइन्ड. सो यु क्यान go and watch in YouTube. 90% of our body toxin and mind ko toxin is eliminated through breath. Only 10% को toxin चाहिँ हाम्रो stool बाट urine बाट जान्छ, हैन. सो श्वासको माध्यमबाट हाम्रो 90% टक्सिनहरु जान्छ. टक्सिन माने एन्जाइटी, फियरफुल, गिल्ट, रिग्रेट, यो जति पनि हाम्रो पाइल अप भएर बसेको छ मनमा. सो यसको लागि चाहिँ श्वासको केही प्रक्रिया गर्न जरुरत छ. Or any question? हजुर रमेश इमोजानी श्रेष्ठले नि सोध्नु भएको छ, how to handle relationship where there is existing sign of being used भन्नुभएको छ. Yes, so see, people will use only a person who is very useful. So you have to be very thankful for being used, and then you have to take a rational decision. तर त्यो डिसिजनले चाहिँ तपाईलाई गिल्टको स्टेटमा चाहिँ लिएर नजाओस्, हैन. सो एभ्री इमोसनलाई ह्यान्डल गर्नको लागि, इभन आई विल रिपिट अगेन, that's only through the breathing practice, because this is only the scientific evidence you will see anywhere. कुनै पनि मेडिसिन खाएर तपाईको गिल्ट, रिग्रेट जाँदैन. You have to throw it out. जस्तै तपाईले मोबाइलमा 10 वटा एप्लिकेसन खोल्नु भएको छ नि, मोबाइल के हुन्छ, एकदमै ह्याङ हुन्छ, हैन. सो यु डु रिसेट या त रिस्टार्ट के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई फर्म्याट गर्नुहुन्छ. इट्स द सेम थिङ, फर्म्याटिङ आवर माइन्ड. अल द नेगेटिभ इमोसनलाई फर्म्याट गर्नु पर्यो. द्याट इज ओन्ली पोसिबल थ्रु ब्रेथ. अरु कुनै पनि टेक्निकै छैन. And once you start living in present moment, then only you have no emotion attached. जस्तै पास्ट को कुरा याद गर्नु भयो भने नर्मली के फिलिङ आउँछ त, एन्जाइटी, फियर, एन्जाइटी, रिग्रेट, गिल्ट छ, हैन. 90% of our emotion. If you think of a future, there is always doubt and a fear, हैन. दो हामीले फ्युचर एकदमै भविष्य उज्जवल देखे तापनि के हुन्छ त, फियर, डाउट हुन्छ. तर राइट नाउ दिस मोमेन्ट नो फिलिङ इज देयर इन यर माइन्ड. गिल्ट पनि छैन, रिग्रेट पनि छैन, फियर पनि छैन. इफ यु क्लोज यर आई एन्ड फिल राइट नाउ दिस मोमेन्ट, नो एनी फिलिङ्स आर कमिङ. सो यही मोमेन्टमा बाँचिराख्न सिकाउन, वर्तमानमै बाँचिराख्नको लागि चाहिँ श्वास मात्र एउटा यस्तो कनेक्टिङ लिङ्क हो जसले हामीलाई एक्सटर्नल एक्टिभिटीबाट इन्टरनल हाम्रो वर्ल्डमा लिएर जान सक्छ.
So to come out of all this feeling, please do practice some breathing practices चाहिँ गर्नै पर्छ. हजुर हाम्रो रमेशजीले Present moment is very difficult for me. यो हजुरले live in present moment रटेर बुकमा पढेर हुँदैन. You have to practice it. This is what I am saying. र फेरि पनि म रिपिट गर्छु, यो श्वासको माध्यमबाट मात्रै पोसिबल छ. Once you start knowing your breath, you'll start knowing your mind, and you can switch on and switch off your mind on your own will. You know when to react and when to respond. So mind लाई शान्त बनाउनुको लागि श्वासमा ध्यान दिन जरुरत छ. For that you have to go through some practice, breathing practice. मैले अहिले भनेर तपाईलाई त्यो फिलिङ हुँदैन. So come for tomorrow program, join program, and you will know the difference, how it works. हजुर हाम्रो रमेशजीले फेरि त्यही क्वेसन सोध्नु भयो. रियाजीले अगाडि नै एन्सर दिइसक्नु भयो. युथहरूले चाहिँ योगालाई चाहिँ अलिक बोरिङ भनेर लिनुहुन्छ. What is say about this? Yes, see, Karela पनि त boring हुन्छ, but it's so good to have हैन Karela for our health. Medicine सबै interesting हुँदैन नि. It's the same way. Until you don't know the thing, you don't understand, it's boring. The moment you start understanding it, you will start enjoying it. And it's all our thought. हाम्रो thought के कारणले. And I tell you one thing, जति पनि अहिले मलाई एन्जाइटी छ भन्नुभयो, प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बस्न सक्दिन भन्नुभयो, you know one thing, कि 80% of our body diseases comes through psychosomatic disease. That means पहिला thought को रूपमा आउँछ, त्यसपछि feelings बनेर जान्छ, and finally it comes in a physical form. हैन? So जतिले पनि अहिले लेख्नु भएको छ, त्यो thought को लेभलमा आउँदा नै त्यसलाई तपाईले ब्रेक गर्नु पर्यो. Thought लाई ब्रेक गर्ने only श्वासको माध्यमबाट हो. हजुर साथीहरूले हाम्रो रियाजीको सोको बारेमा नि अलिकति जान्न खोज्नु भएको छ. उहाँ स्वयं आफू नै इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ. सो रियाजी अलिकति लिंक त्यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भोलि? Okay, I think Nikhil, are you here? Nikhil, Nikhil, can you share the link? यहाँ पठाइदिइसक्नु भएको रहेछ एन्जिला जीले हैन? Registration link. Okay, so Nikhil, can you drop your number here so that they can call you and do registration by today evening? As a बेलुकासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ, so that you will get a Zoom link and then you can come tomorrow in the program. Or Nikhil जीलाई अहिले कल गरेर हजुरले रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. And it's very beautiful thing. Art of Living मा तपाईले एकचोटी एज अ मेम्बरशिप चाहिँ you have to pay 1200 rupees. अब पहिला चाहिँ 2000 थियो, अहिले only 1200 rupees छ अनलाइनमा. So once you start practicing, त्यसपछि it's free course and you can always join. Just like Nikhil is volunteering now, he has done program long time back. He keeps on practicing this thing and he keeps on coming in every session. So you can also come in every session and keep on practicing. हैन? So every day नै हुन्छ, तर एकचोटी चाहिँ तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ. एकचोटी सिक्नको लागि चाहिँ you have to make certain deposit donation. रियाजी हाम्रो को मान्छेहरु चाहिँ कन्सेप्ट अब अहिले हामी जुन डोनेसन भन्नुभयो कुराहरु हैन, अब अहिले यसलाई चाहिँ मान्छेहरु अलिकति अकमकिन्छ यो स्टेजमा आएर चाहिँ. सो तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ? So it's a donation. See, everything को लागि त donation चाहिन्छ हैन. So we give many program for free of cost, but Sudarshan Kriya is our main technique जसले चाहिँ 155 वटा देशको व्यक्तिहरुलाई जोडेको छ. So as a gratitude, as a grace, हाम्रो अर्गनाइजेसन चल्नको लागि पनि के डोनेसन अमाउन्ट चाहिन्छ. अनि यो तपाईको अमाउन्ट जति पनि छ, it goes for a COVID affected people. You can go and look in our Facebook page. जहाँ चाहिँ हामीले COVID affected लाई चाहिँ we are serving them through this money because we don't have any donor. All the teachers takes numerous courses without any money, and then that all money goes for the affected people of our nation. So it's up to you. So it's not a donation you are paying me, and it's you are donating to the helpful people. At the same time, you are getting some life skills which you can take with yourself even if you are not here. हजुर मान्छेहरु बिरामी भइसकेपछि हस्पिटलमा गएपछि चाहिँ रियलाइज गर्छ मैले यो कुरा किन अगाडि गरेन भन्ने जस्तो के कन्सेप्टहरु रियाजी? Yeah, definitely. तपाईं नर्विक हस्पिटल जानुहुन्छ या अरु हस्पिटल जानुहुन्छ, 500 रुपैयाँ दिएर एकचोटी डाक्टर भिजिट गर्नुहुन्छ हैन, and then you keep on visiting the doctor so many times, and then you keep on spending the money. एउटा साथीको बर्थडे आयो, हामी 2-3 हजार रुपैयाँ खर्च गर्छौं, खान्छौं, तर what next day?
And this is 1200 rupees we are just spending on ourselves. It's an investment on yourself. जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई नै better version of हाम्रो बनाउन मद्दत गरिरहेछ हैन. You can also be a volunteer of Art of Living wherever you go in 155 countries. अनि हेरिया चाहिँ there will be a time हैन जहाँ चाहिँ हामी participants छौं नि we will be converted into maybe some part of you भन्दा नि हुन्छ तपाईँ जस्तो. Yeah, definitely. यहाँ कसले एकजनाले इमोसनल वुन्ड लेख्नु भएको थियो हैन. See, हजुरले गएर कुनै definitely for this time. Yeah, you have to go through practice emo journey strategy हैन. हामीले भनेर त केही कुरा तपाईलाई राम्रो लाग्ला तर unless and until and unless you don't practice on yourself it will not work. So you Sudarshan Kriya and breathing practice. So you have two options in your life. Either you continue be on this wound and take it forward, make a part of it. Yeah, if you want to come out of this wound, come practice some breathing practices and you will know the difference. And also तपाईहरु सबैले अहिले immediately you can search in YouTube what Sudarshan Kriya is and how it functions in our brain. So I think we are done for today. So त्यो हाम्रो रियाजीको सेसन जोइन गर्नलाई चाहिँ नम्बर ड्रप गर्नु भएको छ. उहाँ हजुरहरूले चाहिँ त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ र हामी सबैजना पनि जाँदैछौँ. राम्रो कुरा गर्नमा हामीले कहिले पनि ढिला गर्नु हुँदैन. हामीले अहिले 1200 तिर्नको लागि अझ राम्रो रिजन पनि भन्नुभयो रियाजीले के को लागि डोनेसन भनेर पनि. र अहिले हामीले सर्टेन अमाउन्ट खर्च गरेर राम्रो कुरा हुन्छ भने पछि हस्पिटलसम्म पुगिसकेपछि त्यसको डबल टेबर खर्च गर्ने अवस्थामा चाहिँ नपुगोस् भन्नको लागि हामीले आफूले आफ्नो लागि यो चाहिँ स्टेप अप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. सो अब के गर्ने सकाउने हो त. I would like to see you all tomorrow in the session so that you will know more about it and when you start practicing. Is the number of Riyaji. Organization is Art of Living. मेरो number हैन निखिल जीले उहाँको number दिनुभएको छ. You can call him and you can know more about what Art of Living is and how it works भनेर हैन. So I have seen thousands of people coming out of depression, all this emotional trauma हैन, and they have become so more strong within themselves and they have started living a new life with a better version of themselves. And this is not, see, even if you come, you don't come, we keep on continuing our work. But wherever we are there and wherever we can help, we don't miss this chance to say people come and practice this thing. किनभने मैले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्यो कि मैले यति बेला भन्दाखेरि पनि मैले 18-19 वर्षमा यो प्र्याक्टिस गराएको थिएँ भनेदेखि अहिलेको एजसम्म त आई वुड ह्याभ बिकम सच मतलब म त कहाँ पुग्थेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई आफैलाई हेरेर हैन. So we should start practicing all the things, life skills rather than only focusing on our domain skills. हामी कलेजमै 6 लाख 3 लाख 7-8 लाख रुपैयाँ खर्च गर्छौं बट एट द एन्ड 5 जना टिचरको अगाडि गएर बोल्नु पर्यो भने मुटु ढकढक गर्छ हैन. ब्रेकअप भयो भने रोएर झुन्डिन मन लाग्छ. तर यो सबै स्किल सिक्नु पर्यो नि, हाउ टु ह्यान्डल द सिचुएसन एन्ड हाउ टु ह्यान्डल आवर ओन माइन्ड because our mind is our own enemy. So yeah, I would love to see you all tomorrow in the session and I thank you Sadhna ji and Angela ji, yeah, I think, and the entire team for having me here and letting me speak all the thing and then let people know about how our breath works. So thank you so much to all the participants. अब फर्स्ट अफ अल म पनि रियाजीलाई नै एकदमै हार्टली थ्याङ्क यू. हाम्रो टिमको तर्फबाट पनि त्यो बिजी स्केड्युलमा पनि टाइम निकालेर आइदिनु भयो, हामीसँग टाइम स्पेन्ड गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रियाजी. एकदमै खुसी लागेको छ र फ्युचरमा पनि हामी अब हजुरलाई डेफिनेटली मिट इन कमिङ डेज पनि. हजुर, सो थ्याङ्क यू रियाजी. Thank you so much entire talk series ko team lai and all the best and congratulations to you all and keep moving forward with this positivity. सो लास्टमा साथी लास्ट एउटा कुरा बाँकी छ के अरे साथीहरू, मैले एउटा अनाउन्स गरेको थिएँ, एउटा क्वेसन सोध्छु एन्सर भन्नुभयो भने
एन्सर भन्नुभयो भने राइटलाई विनर बनाउँछु भनेको थियो। सो क्वेसनमा भनौँ साथीहरू। प्लिज रियाजी कुन इन्स्टिट्युटको उइस हुनुहुन्छ? आर्ट अफ लिभिङ। कसले एन्सर दिएको हो? क्वेसनै क्लियर छैन, व्हाट काइन्ड अफ एन्सर? उसको ऊ हुनुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ गराइदियो कि। आर्ट अफ लिभिङ हो नि। सबैभन्दा यो टिमले चाहिँ पाउँदैन है, गिफ्ट प्रयुक्त पार्टिसिपेन्टले मात्र पाउँछ। पहिला एन्सर दिनुभएको छ आर्ट अफ लिभिङ। कङ्ग्रेचुलेसन प्रयुक्ताजी, हजुरले राइट एन्सर दिनुभयो राइट टाइममा। सो आजको विनर हुनुहुन्छ प्रयुक्ताजी। प्रयुक्ताजीले चाहिँ आफ्नो जिमेल आइडी चाहिँ च्याटमा राखिदिनुहोस् न। जिमेल आइडी अनि हामीलाई फोन नम्बर सेन्ड गरिदिनु होला। होइन, जिमेल आइडी राखिदिनुहोस् अनि विल कन्ट्याक्ट यु।